सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 12 सितंबर है, दिन ऐतवार है। अज के दिन दीयां खबरों के विस्तार तो पहला तुहानूं खास खबरां दस दिंदे हां ते खास खबरों तो भी पहला असीं अज के दिन का एक वड्डा ते लासानी इतिहास याद कर लैंदे हां। अज सारागढ़ी की इतिहासिक अते बेमिसाल जंग की 124वीं बरेगंढ है। सारागढ़ी की जंग वो जंग सी, वो असावी जंग सी जदों एक पासे 21 सिख फौजी ते दूसरे पासे दुश्मन दियां 12,000 फौजां सन। दोवें पासे गहगच युद्ध होया सी अते 21 सिख फौजियां ने सारागढ़ी की जंग जित्ती सी। इसे करके पूरी दुनिया दे विच अजिही मिसाल है जिहड़ी ओह किधरे भी नहीं मिलदी। पंजाब सरकार दे वल्लों अज सारागढ़ी की जंग नूं समर्पित सवेरे 11:30 बजे सारागढ़ी गुरुद्वारा कंपलैक्स फिरोजपुर दे विच सूबा पद्धरी शहीदी समागम करवाया जा रहा है ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह महान शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट करनगे। हुण गल कर लैंदे हां मौसम की। पंजाब ते हरियाणा दे विच मींह दे नाल मौसम का मिजाज बदल गया है ते दिल्ली विच तां कल इन्ना ज़्यादा मींह पिया है कि हवाई अड्डा भी पानी दे नाल भर गया सी एक वेले तां। हालांकि बाद चों हालात ठीक हो गए सी ते दिल्ली दे विच इस महीने पए मॉनसून दे मींह दा पिछले 46 सालां दा रिकॉर्ड टुੱਟਿਆ है। पंजाब ते हरियाणा दे विच भी पारा डिग्गिया है ते मौसम विभाग ने पंजाब दे विच अगले 24 घंटे ते हरियाणा दे विच अगले 48 घंटे मींह पैण की पेशीनगोई है जिहड़ी ओह कीती है। सुमेध सैनी नूं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वड्डी सुरक्षा छतरी मिलण तो बाद हुण सैनी खिलाफ जिहड़े अहम केस दर्ज ने उन्हां दी जांच जरूर प्रभावित होएगी। सब तो अहम केस कोटकपुरा बैबल कलां गोली कांड दा है। इहदे विच हुण जदों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हुक्म सुना दित्ते ने कि किसी भी केस दे विच जांच है जिहड़ी फरवरी 2022 तक नहीं की जाएगी तां जाहिर तौर ते जिहड़ी नवीं बनाई सिट सी पंजाब सरकार दे वल्लों ओह इस केस दे विच अपनी रिपोर्ट है जिहड़ी ओह दाखिल नहीं करवा सकेगी। गोलीकांड की पड़ताल है जिहड़ी 6 महीनों दे विच मुकम्मल करके रिपोर्ट दर्ज करवाउणी सी पर वो नहीं करवाई जाएगी ते जांच टीम हुण सुमेध सैनी के खिलाफ फरवरी 2022 तक चलान ही नहीं पेश कर सकेगी। हालांकि पंजाब सरकार दे कोल हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ डबल बेंच जां फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करन दा राह खुला है ते ये भी जानकारी मिली है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाण दी तैयारी कर रही है हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। किसानां दा करनाल दा पक्का मोर्चा खत्म हो चुका है क्योंकि करनाल दे विच किसानां दे मूहरे प्रशासन झुक गया है। मंगां मन्ने जाण तो बाद किसानां ने धरना खत्म करन दा ऐलान कर दिता। SDM नूं 1 महीने की छुट्टी ते भेज दिता गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि किसानां दा करजा तां जरूर वधिया है पर उन्हां दी आमदन बिल्कुल नहीं वधी। पटियाला जिले दे विच पैंदे एक पिंड दे विच पटाखे बनाउण वाली समग्री कारण धमाका होया, भैण भरा दी मौत हो गई। हादसे विच 2 होर बच्चे भी जख्मी हुए ने। राजपुरा नेड़े पिंड जंडोली दे विच इह घटना वापरी है। चंडीगढ़ दे विच कल सांझा मुलाजम ते पेंशनर फ्रंट ने अचानक हल्ला बोल दिता। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जम के नारेबाजी की जिस तो बाद मुख मंत्री दे OSD ने इन्हां धरनाकारियों के नाल मुजाहराकारियों के नाल मुलाकात की अते दावा किया कि 20 सितंबर नूं मुलाजम आगुआं दी मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मीटिंग करवाई जाएगी तो उस तो बाद चंडीगढ़ है जिहड़ा वो खाली किया। इन्हां मुलाजमां ने वड्डी रैली सी, बहुत ही वड्डा इकट्ठ इत्थे जुड़िया ते हल्ला बोल इस रैली नूं नाम दिता गया सी। पंजाब दीयां सरकारी बसां दे कच्चे मुलाजमां दे वल्लों हड़ताल लगातार जारी है। 14 सितंबर नूं मुख मंत्री कैप्टन दे नाल बैठक होएगी, उस तो बाद ही कोई मसला तण पत्तन लगूगा कि हड़ताल जारी रहूगी जां फिर हड़ताल खत्म कर दित्ती जाऊगी। लुधियाना दे विच कांग्रेस अते BJP वालियां ने आपस दे विच बहुत ही जलूस कढिया। कांग्रेसियां ते भाजपाइयां दे विचाले इट्टां रोड़े चले। लुधियाना दे विच BJP दा दफ्तर घेरन ते यह हंगामा होया। पुलिस ने आके सारा मामला जिहड़ा वो शांत करवाया। हालांकि काफ़ी समय तक माहौल तणावपूर्ण बनिया 17 सितंबर वो दिन है जदों भारतीय संसद दे विच खेती कानूनां ते मोहर लगी सी, यानी कि खेती कानून बनिया नूं 17 सितंबर नूं 1 साल हो जाऊगा ते श्रोमणी अकाली दल ने इस दिन नूं काले दिवस वजों मनाउण दा ऐलान कीता है। 10 सितंबर नूं किसान लीडरां ने पंजाब दे सियासी लीडरां दे नाल मुलाकात कीती सी। सारियां सियासी पार्टियां दे लीडरां नाल वक्खो वक्खरे समय ते मुलाकात करके ये कहा गया सी कि हाले सियासी लीडर ने जिहड़े सियासी पार्टियां ने ओह चोण रैलियां पंजाब दे विच ना करन। 2 महीने पहलां वोटां तो तुसीं जो मर्जी कर लिओ पर हुण ना करो। अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल तां काफ़ी खामोश ने जिहड़े 11 सितंबर नूं देखे गए पर फतेह जंग सिंह बाजवा ने अपने कई प्रोग्राम ने जिहड़े उलीके सी कानूवान दे विच। कादियां तो ये जिहड़े विधायक
ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਥੰਮਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਣਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ परिसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰੁੜਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਟਿੰਗ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए जाने का, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण और लगातार लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से वो हर बोर्ड लगाते हैं ये भी पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए। और अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी मौज कर दी। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਲੋਂਗ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ SADA ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੀ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਹੌਲ ਦੇ ਸਿੱਸੂ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ, SUV ਤੇ MUV ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਫੇਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4154 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 2501 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ACS ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ SDM ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ SDM ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕਾਜਲ ਦੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ DC ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी और पूर्व SDM श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार DC रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है। ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੜੂੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ जाएंगियां। जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हालत भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज़्यादा चाहिए क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 मेंबरों को नौकरी मांगी थी जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो DC रेट होता है इस पर 2 तरह की पोस्टें होती हैं, एक तो सीधा DC रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सैंक्शन के अधीन दोनों पोस्ट होंगी और ये 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। हमने अपने वकीलों से राय की थी और जो हमारी फिर सहमति बनी है वो ये बनी है कि अगर प्रशासन FIR दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी ने आना है, किस पुलिस अधिकारी ने आना है, कल वो आकर उसमें क्या करता है और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी,
मैं तो सरकारी ड्यूटी पे था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया, बचने के ज़्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚੌਗਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਵਧਣੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੂਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੋ ਪਰਮ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। आम आदमी पार्टी में कभी भी पद की इच्छा मत करना, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम करते रहो, खूब काम करो, जम के काम करो। आपके अंदर का आनंद काम से आना चाहिए, पद मिलने से नहीं आना चाहिए। नहीं मिलेगा कभी भी, कोई भी पद मिल जाए आपको दिल खुश हो ही नहीं सकता। अगर और आपका काम ऐसा होना चाहिए कि पार्टी आपके पास आके कहे भाई साहब ये पद ले लो आप, अरविंद जी मुझे ये पद दे दो, अरविंद जी मुझे ये टिकट दे दो, इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं हो, आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा काम करो कि अरविंद जी आपके पास आके कहेंगे भाई साहब मैंने आपका काम देखा है, आपका काम सुना है, आप ये पद ले लीजिए, आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, आप यहां की टिकट लेके चुनाव लड़िए। ये बड़ी बात होगी। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं खुद जाके बोलता हूं कि आप ये पद ले लीजिए, आप ये टिकट ले लीजिए यहां से।
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये पद की लालसा और पद की इच्छा हमें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम जिस मकसद से दे आम आदमी पार्टी बनाई, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा समय आए जिस दिन आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख के कहें अरे ये तो बीजेपी जैसी हो गई, अरे ये तो कांग्रेस जैसी हो गई, अरे ये तो दूसरी पार्टी जैसी हो गई। कोई फायदा नहीं है, हम इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो आम आदमी पार्टी नहीं बनाई हम लोगों ने। अगर आपके मन में किसी भी वक्त मन टटोल के देखते हैं और पद की इच्छा जाग गई, तो उसका एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। अगर आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम करना शुरू कर दो, 12 घंटे काम करना शुरू कर दो, 14 घंटे काम करना शुरू कर दो। खूब सेवा करो, जितनी सेवा करोगे, जितना तप करोगे, जितनी तपस्या करोगे, उतना अहम पिघलता जाएगा। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਘੰਟਾ ਭਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਥੋੜੀ ਝਾੜਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਝਾਕ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜਤ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 39 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।